So I think you know about this. This is known as ribbon, and this one is home. It's known as tab. Home tab, insert tab, then page layout, formulas, data, view. So one after one we'll see this, but আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচটা কি হবে প্রবলেম সলভিং ফার্স্টে বেসিক যে জিনিসগুলো আছে সেটা আমরা ডিফারেন্টলি করে যাব না সাইমালটেনিয়াসলি করব সো ক্লাসে যেটা হবে ক্লাসে প্রবাবলি আপনাদের অনেক সময় নেবে ক্লাসটা অনেক সময় নেবে অনেক লেন্দি হবে নর্মাল একটা প্রবলেম সলভের জন্য বাট ওই প্রবলেম সলভিং এ আপনার যে এক্সেলের বেসিক যে কাজগুলো আছে আমরা সেগুলো করে যাব সো আই থিঙ্ক আপনারা সবাই আপনাদের কোর্স আউটলাইন দেখছেন কোর্স আউটলাইনে যেটা ছিল ওইটার ফার্স্ট আমাদের ছিল হচ্ছে স্যালারি শিট কি ছিল অ্যাকচুয়ালি যেটা প্রবলেম সলভিং বা কোনো কিছু করতে হবে বাট তার আগে যে বেসিক যে ব্যাপারগুলো সেটা আমরা ওভার দ্য টাইম ডিসকাস করে করে শিখব সো ইউ নো there are it depends on you can use so many sheet more than 200 sheet so আমরা একটা sheet এটা তো workbook this is known as workbook so what we can do first changing the name would be MIS 101 on left class 2 or 1 just think 1 from today okay and we can add sheet from here so in sheet 2 just rename Mr. Tosif rename so how can we change sheet name just right click and rename salary so from right click we can also do some other things insert a new sheet delete existing sheet then move we can change the position from sheet 1 in real life company people use at least 5 4 6 so many sheets depends on their users sometimes they need to change the position move or copy then view code this is something different and protect sheet means you can change or you can protect it password protection and then tab color so color why color because if you have 5 or 6 sheet then it's very easy to identify then I think you know this is what columns and row and this is name box actually just clicking here this cell number is name is D7 so from here just name box এ কি থাকে D7 থেকে আমরা এটা চেঞ্জ আর এটা হচ্ছে ফর্মুলা বার সো আমরা ফার্স্ট ডে তে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ফন্ট অ্যালাইনমেন্ট মার্জ দেন সেল এডিটিং এগুলো একটু দেখব at the same time we'll prepare a salary sheet so some of you may think this is a table but though it looks like table but actually it's not a table so just start what are the basic component of salary what are the component of salary what are the components first employee ID
then not A, from any column. Obviously that is different thing. You can printing is something different in Excel. Printing is very different. ওইটা আমরা পরবর্তীতে ক্লাসে দেখাবো এক্সেলের শীটগুলো কিভাবে প্রিন্ট করা হয়। এক্সেলের শীটগুলো ওয়ার্ডের শীটের মতো না। আপনি লার্জ একটা পেজকে একটা পেজে মানে আপনি এখানে অনেকগুলো কাজ ওটাকেও একটা পেজে নিয়ে আসতে পারবেন। সো অনেক ফ্যাক্ট আছে এখানে। তারপর এমপ্লয়ি, দেন এমপ্লয়ি নেম, দেন basic salary, so husband, medical allowance, so many things. সবকিছু অ্যাড করার প্রয়োজন নেই, তারপরও করি। transport allowance, and last okay, food allowance. We can add so many different things. Then mobile allowance, and last one is provident fund, and finally total salary. So just see this, just print preview. What is print preview? Okay, we can print preview তো automatically দেখা যাচ্ছে। Just few things, কোনো কিছু নেই। Okay, so okay, just see employee ID এটা কি within a one cell, but employee name আমাদের obviously না, not obviously, এটা একটা সেলের ভিতরে থাকবে, এটা একটা সেলের ভিতরে থাকবে। সো অ্যাকচুয়ালি আমরা কি এমপ্লয়ি নেমটা টোটালি সেলের ভিতরে দেখতেছি? সো হাউ ক্যান উই increase? Merge is very good thing, but you can always merge. Merge is a very good thing, but you can't always merge. So what can we do? So just see the cursor, mouse cursor গুলো খুব ভালোভাবে চিনেন। Just see the mouse cursor. So এখন দেখেন, but just see, this is something different. We can select whole column, single column, then two columns, as well as same row, and then see this one. একটু পরে আমরা এটা দেখব। এখানে কি, so mouse cursor is different. Cursor is different when, just see, fourth corner and a corner taki different, and here is something different. So four different, just see movement,
So here is something different. We can move. So just ধরে ধরে কি করবেন, মুভ করা যায়। Another way, just double click, just double click. Okay, so এগুলো আমার নরমালি একটা সেলে রাখতে হবে। ঠিক একইভাবে এখানেও সেম যে কলামের যে সেলের যে সাইজটা সেটা। নাও as I said before, this is not a table and this is simply like a word. When you see the print preview, just like a word page. So what we can do, we can bold these columns and these cells. How? First you have to select, just mouse, just put the mouse cursor here and then shift right arrow, not left, right arrow, select, just select all this thing. Then what we can do, not merge. Why merge? That is different. We have to border it. Border is, all of you, do you know what is border? So from here we can border it, and there are, just see here, there are different types of border. Some is all border. All border means all border. Then only bottom. Then I think most of you know top border, then left border, then outside border. So just at your home, please see all this thing. Then here double border, then thick bottom border. Each and every border has some uses. So at the same time you can draw border. Draw border means just custom, sometimes you need it. Then border grid, this is something is very dangerous, and just see border grid. Then erase, and you can erase all border. Then border line color, you can choose any color. Then border style, then more borders. If you click in more borders, then we get a dialog box, format cell box. Then from here we can design border at our own choice. Then you know about font, bold, how can we bold font, then italic, underline, then font, then increase or decrease size, then font color. So probably আপনাদের আগে একটা দুটো ক্লাস আমি কিছু বেশ কিছু করাইছিলাম, এই জন্য ওইগুলা হচ্ছে, এটা একটু অ্যাডভান্স, ওটা একদম বেসিক ছিল। So we can color font. How can? Just border color, just font, just color it. So one is very important in Excel, and here Excel is designing particular sheet, very important. You can design your sheet in attractive way. So this is you can use your design thinking. Design thinking is something different, and you can design and you can model in Excel.
So here one is font color and another is background color. Do you familiar with background color? So another thing, আমি still আপনাদের কোনো shortcut কোনো কিছু দেখাবো না, those are very common, সেগুলো দেখাবো. So what we can do, just background color, and we need to sometimes we need to color background because of design. So which color is better? আপনাদের অনলাইনে যেটা দেওয়া আছে ওইটা দেখেন, ওইটা অনেক সুন্দর, বেশ ভালোভাবে করা হয়েছে. দেন অলরেডি আমি একটা আপলোড করে দিয়েছি. দেন থিং so just think that employee ID, put employee ID number 564 and just see this one, just see, this is known as dragging fill series. Dragging করতে পারেন. Okay, so now select the all things, then now we border it, all borders. All borders. Okay, so sometime we have to increase cell size. So cell is consist of row and columns. Cell size increase means column and cell size increasing. How can we do it? So just select this thing. Okay, select. How? Or select, just see employee ID there, just click in employee ID, then Control Shift right arrow, down arrow, right arrow and down arrow. It's like, then format cell, then format cell. First we can increase row size is 15. So what we can do, 20. Sometime we need it, and column and 15. So অনেক সময়, not always, what we have to do, we can increase the size. এখানে দেখেন, এখানকার সাইজ আর এখানকার সাইজ কিন্তু সেম না, এখানকার আর এখানকার দুইটা কিন্তু সেম না. So another thing, now come to alignment. So I think all of you know alignment, at least in Word. Same like Word, we can align our text. How? Just see this. Now the position is bottom align. So this is upper, middle, and this is the left. One is from height and another is from width. Left, middle, and right. So I think middle is good.
So this is alignment, okay, and this is indent. Sometime we use indent. How? Just see indent কি করতেছে, জাস্ট রাইটে এটাকে নিয়ে আসে, সো লেফটে নিয়ে আসে না, লেফটে কোন পর্যন্ত আনবে, বাই ডিফল্ট আপ টু বাই ডিফল্ট, বাট রাইটে না। পার্টিকুলার আপনার ওয়ার্ড, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ওয়ার্ড ফাইল, দেন ফ্রম লাস্ট মার্জিন, লেফটে লাস্ট যে মার্জিন সে পর্যন্ত যাবে, কিন্তু হচ্ছে লেফটে আপনার রাইটে আনলিমিটেড পর্যন্ত নেওয়া যায়, আনলিমিটেড নেওয়া যেতে পারে, বাট লেফটে কি একটা পজিশন পর্যন্ত। সো অনেক সময় আমাদের যেমন এই টেক্সট আছে, এখানে আমার কোথায় আছে, আমি এটাকে মিডল করে দিতে পারি, এটা বেটার মনে হচ্ছে, তাই না? সো from where? From format. Sometimes as we are human beings, so we may make mistake. What kind of mistake? We may not write and column of house rent. Then how can we solve this problem? We have to insert a new column. How? Just from here, just insert, or from here insert. So insert column, rows, same. At the same time we can delete something. So okay, then in differentiate we also see some other alignment topics. One is merging. Stress University. So by default এটা কোথায় থাকা উচিত ছিল, দেখো এখানে আমি যখন D8 এ ক্লিক করছি তখন কিন্তু আমার সম্পূর্ণটা আসছে, বাট আমি যদি E8 এ ক্লিক করি দেন আমাকে কিন্তু দেখাবে না। বাট অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, এটা দুটোতেই চলে আসছে। সো এক্সেলে সব কিন্তু সেল অনুযায়ী হয়, যদি ধরেন মানে আপনার যত ফাংশন আছে, ইভেন ওয়ার্ডেরও অনেক ফাংশন আছে। ওয়ার্ড আমি এগুলো দেখাবো আপনাদেরকে কিছু যে টেক্সট ওয়ার্ড না, টেক্সটের অনেক ফর্মুলা আছে। সো এটা আমরা কি করতে পারি, আমাকে একটা সেলে রাখতে হবে, বাট সেল অনেক সময় হচ্ছে যে আমি এটাকে জাস্ট, বাট always we can't do this. So how can you solve this problem? Just merging, just how? Just from here we can do this, merge cell. আমরা অনেক বড় লেখা মার্জ করতে পারি, সামটাইম we have to do it. আমরা ওই স্যালারি শিটই করব, and at the same time we can wrap text. Just this is wrapping. এটা কি হবে,
টেক্সটের সাইজটা অ্যান্ড আপনার কলামের যে সাইজ, কলামের ওয়াইড যেটা, সেটা কি হবে, সেটা কলাম ওয়াইডটা কি হবে, সেম থাকবে, বাট রোটা কি হয়ে যাবে, না ইনক্রিজ হয়ে যাবে। হাউ? জাস্ট wrapping, and this is something different. Another thing is something different, that is shrink to fit. Shrink to, এটা কি করবে, উইদিন এক্সিস্টিং, যত বড় লেখাই হোক, উইদিন এক্সিস্টিং সেল সাইজ, উইদিন each and every style we have to use in different Excel sheet, depends on it's actually যখন কাজ করবেন তখনই অটোমেটিক্যালি আপনার এই ধরনের প্রয়োজন হবে, এখন না, যখন কাজ করবেন অটোমেটিক্যালি আপনাকে এটার প্রয়োজন হবে। So another thing that is a direction. This is sometime এটাও ওয়ার্ডে কাজে লাগে, এক্সেলে কাজে লাগে। জাস্ট দিস ইজ এ ডিরেকশন, এটা কাজে লাগে। প্রত্যেকটাই কাজে লাগে। And last one is we can design it. আমরা কি করতে পারি, আমরা জাস্ট ডিগ্রিজটা চেঞ্জ করে, যদি এটা 0 আসে তাহলে কি হবে, এটা একদম হয়ে যাবে। আর এটা যদি আপনার এই হয়, এটাকে আর একটু করি, চেঞ্জ করি, 45 দিই। সো এখান থেকে আমরা কি করতে পারি, we can change. So what is in home tab? So one is font, another is alignment, then cells, then editing, যেটা এখানে কিছু ব্যাপার আমরা বলি এডিটিং এ। ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস তো আমরা অলমোস্ট সবাই আপনারা জানেন, ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেস, ফাইন্ড, কন্ট্রোল এফ, রিপ্লেস, গো টু D8, গো টু ডেট মানে স্পেসিফিক কোন একটা জায়গায় চলে যাওয়া যায়। গো টু স্পেশাল, দ্যাট ইজ দ্য ফর্মুলাস। এখানে ফর্মুলাস নাই, আমরা এটা ফাইন্যান্সিয়াল ফর্মুলা দেখতে পারি। তারপর কমেন্টস আমরা একটু পরেই দেখব। দেন কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং, এটাও আমরা দেখব, এটা খুবই ইজি জিনিস। দেন ডাটা ভ্যালিডেশন আমরা এই শীটের মধ্যেই দেখব। আমাদের যেহেতু ফুল আপনাদের আজকে যেহেতু প্র্যাকটিস করার ওয়ে নাই, আমি যা করাবো বাসায় যে সবাই দেখবেন। দেন সিলেক্ট অবজেক্ট, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। অ্যান্ড অটোসামটা খুব, আমরা এটা কিছু এখনই দেখি অটোসামের। যেহেতু আমরা ফার্স্ট আমাদের প্ল্যান হচ্ছে হোম ট্যাবটা শেষ করা, প্লাস হচ্ছে স্যালারি শিট। জাস্ট টেক ফিউ নাম্বার। অটোসাম কি করে, এখানে ক্লিক করে অটোসামে ক্লিক করবেন, এটা কি হয়ে যাবে, সাম হয়ে যাবে। You don't need to write the formula. And then not only AutoSum, some other thing also.
যা করাচ্ছি খুব ভালোভাবে বাসায় গিয়ে দেখবেন, এই জন্যই ভিডিও করে দেওয়া। সো নট অনলি অটোসাম, আমরা আর কি করতে পারি এখান থেকে, জাস্ট এখানে জাস্ট ইমিডিয়েটলি নিচে অ্যাভারেজ, দেন কাউন্ট নাম্বার, দেন কয়টা সেট ডাটা কয়টা সেলে আছে, কয়টা আছে এটা দেখাবো আমরা। কাউন্টের ফাংশনগুলো আপনাদের সিলেবাসে আছে। ম্যাক্স, ম্যাক্স তো জানেন, দেন এটা অটোমেটিক জাস্ট ক্লিক করলে কি হবে, অটো সাম হবে মিন। সো এগুলো কি করতে হবে আমরা এখান থেকে, এগুলো আমরা অটোমেটিক্যালি করে ফেলতে পারি। এখন সর্টিং এর ব্যাপারটা আমি একটু দেখাই যে এখানে, যেহেতু এখানে আছে সর্টিং, ইউ নো হোয়াট ইজ সর্টিং? সর্ট আপ করা মিন্স হোয়াট? আমাকে যদি 100 মানুষের লেটার দেয় বা কোনো কিছু দেয়, আমাকে chronologically আমাকে 0 থেকে 1 2 3 4 একটা ফ্রম স্মল টু লার্জ, লার্জ টু স্মল, অনেক সময় হতে পারে কি অ্যালফাবেটিক। এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব। জাস্ট এখানে যেহেতু আছে, জাস্ট সি দিস ওয়ান এক্সপ্যান্ডস, সি দিস ওয়ান smallest to largest, largest to, এটা at the same time A to Z, Z to A, A to Z, Z to A। কারো ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নেই, কারণ বাসায় যে এগুলো দেখতে পারবেন, জাস্ট দেখে দেখে প্র্যাকটিস করবেন। হ্যাঁ, এটা আমি তো জানি এই ধরনের কথা বলবেন। Okay, then cell style, then so এটা ডিফারেন্ট, এটা এখন দেখতে হবে না। দেন টেবিল ফরম্যাট এন্ড টেবিল, আমি লাস্ট ক্লাসে দেখাইছিলাম টেবিলের কিছু বেনিফিট আছে, বেনিফিটটাই বেশি, ডিফিকাল্টিজ আছে। যে পার্টিকুলার আপনাকে ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট few cells, then what, then টেবিল হয়ে যাবে। টেবিল হলে কি হবে, অটোমেটিক্যালি ডিজাইন মোডে চলে আসবে। দেন হোয়াট ইউ ক্যান ডু, ফিল্টার অপশনটা কি করতে পারেন, এখানে কলামের নাই, নেম দেওয়া নেই। সো এটা একটা কোডিং এ আপনার ফর্মুলা লিখতে প্রবলেম হয়। সো আপনি এখানে হেডার রোটা উঠাই দিতে পারেন এটা জিনিসটা দেখানোর জন্য, তাহলে কি হবে, জিনিসটা সুন্দর দেখাবে। and another thing is conditional formatting, এটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখাবো। এটা লার্জ অনেক বেশি ডাটা হলে ভালো হয়। যে ধরেন যে 1000 ডাটা আছে, এখান থেকে টপ 10% বের করে ফেলা, টপ 5% বের করে ফেলা, বা টপ 10 আইটেম বের করে ফেলা। ধরুন যে এই ক্লাসে আমার এখানে স্টুডেন্ট কতজন আছে, 32, যে 32 আমি যে টপ 10 স্টুডেন্ট কারা, আবার 40% স্টুডেন্টের মার্কস টপ 40%, টপ 30% কারা, এ প্লাস কতজন পেল, আমরা এগুলা কি করতে পারি, কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং। সো এটা আমি হাইলাইট, এমন হতে পারে সামটাইমস গ্রেটার দেন 10,000, গ্রেটার দেন 10,000, লেস, আমার এই ক্লাসে 60 নিচে কারা পেয়েছে, সেটা লেস দেন, ইন বিটুইন। সো আমরা এখন কি করব, এখানে আমরা ইনপুট দেওয়ার আগে আরেকটা জিনিস শিখবো, দ্যাট ইজ ডাটা ভ্যালিডেশন। এগুলো ছোট ছোট বিষয়, এগুলো পরবর্তীতে খুব অ্যাডভান্স লেভেলের কাছে আছে, বাট এট দ্য সেম টাইম আমরা কি করতে পারি, বিগিনিং লেভেল থেকে প্লিজ আপনাদের নাও। এখন দেখেন আমার এখানে কি হবে, এই ফাইলটায়
এই সেল এই কলামে কি বসবে, যেহেতু আমাদের ধরুন যে এমপ্লয়ি আইডি আমাদের অর্গানাইজেশনে কি হতে পারে, অনলি হোল নাম্বার, অনলি কি হোল নাম্বার। ওকে, সো আমরা কি করতে পারি, just from here data validation or from data validation we can validate means what, just see this one, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। let's whole number, okay, whole number between 1 to আমার এমপ্লয়ি বাড়তে পারে অনেক বেশি, দিয়ে দিলাম একটা। ওকে, সো এখানে আপনি -5 দেন, নিবে না। এখানে আপনি অনেক সময় এরকম হয় না, আপনি ভুল ইনপুট দেন, জাস্ট থিঙ্ক দিস ইজ, এখানে কি হবে, এমপ্লয়িদের নাম, obviously this is text, this is text। এখন আমি টেক্সট লেন দিয়ে দিতে পারি, এখানে টেক্সট বাদ দিয়ে যদি কোনো কিছু বসান নিবে না, নিল কেন? ওকে, একটি প্রবলেম আছে, আমি এটা পরে সলভ। ধরুন যে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু কোম্পানি পলিসি প্রত্যেকে এমপ্লয়ি মেডিকেল অ্যালাউন্স কি হতে পারবে না, 5000 এর বেশি হতে পারবে না, অথবা হচ্ছে 5000ই হতে পারে। সো জাস্ট থিঙ্ক হোল নাম্বার not greater than 5000, just 5000, put it here। so this is what, আমরা এখানে ইচ্ছে করলে এটা দিতে পারবো না, is the problem। data validation, apply these to all what is the problem? Whole number, minimum 1, maximum 5000, apply okay, this is working now। so from this way we can validate data। এটা বেসিক লেভেলে আপনাদের বলে দিচ্ছি, যদিও এটা বেসিক না, ডাটা ভ্যালিডেশন অবভিয়াসলি এটা বেসিক কোনো কিছু না, দিস ইজ অ্যাডভান্স থিং। বাট এখন যেহেতু শিখতেছে আমরা একটা সেল অর একটা রেঞ্জ, উইদিন রেঞ্জ অর সেলে কি করতে পারি, ডাটা অবভিয়াসলি বলে দিতে পারি যে কি কি ডাটা হবে। আমি ডেট দিলাম, ডেটের ওখানে আমি একটা নাম্বার লিখে দিলাম, এমন হতেই পারে। আমি নেমের প্লেসে অন্য একটা কিছু লিখে দিচ্ছি, এমন হতেই পারে। অ্যামাউন্ট ছিল আমার, প্রাইস হচ্ছে 100 টাকার বেশি না। সো আমি অ্যাকাউন্টিং এ যে এই ধরনের প্রবলেম হয়, অ্যাকাউন্টিং এ এই ধরনের অনেক সময় আমরা ভুল করতে পারি। সো এই ধরনের কেসগুলোতে আরো ডিফারেন্ট ওয়ে আছে, যেমন আবার যদি টোটাল স্যালারিতে আমরা দেই, হোল নাম্বার দেই, দেন এটা প্রবলেম, এটা হোল নাম্বার হবে না, টোটাল স্যালারির লিমিট কিন্তু আমি দিয়ে দিতে পারবো না, এরকম কিছু ব্যাপার আছে। দেন I think all of you know about freezing দিয়ে কি করা হয়,
জাস্ট উপরেরটা ফ্রিজ করে রাখা হয়, তাই না? এটা তো সবাই জানেন। স্যার আমি উপরের পুরো অংশটা ফিক্স করতে চাই না, শুধু উপরের জাস্ট ওই রোটাই ফিক্স করতে চাই। উপরের কিন্তু স্যার আরো তিনটা রো ফিক্স হয়ে আছে, আমি জাস্ট ওই রোটাকে ফিক্স করেছি। তাহলে আপনাকে এখানে করতে হবে জাস্ট আনফ্রিজ, এই যে টপ রো করে দেন, এই যে টপ রো আছে, আপনি যেটা কনসার্ন যে এই কর্নার থেকে স্টার্ট করতে হবে বা উপরে থেকে স্টার্ট করতে হবে, এক্সেল কিন্তু এরকম কোনো কিছু না। আপনি একটু নিচ থেকেই ডিজাইন পার্সপেক্টিভে এটা বেটার। আমি অনেকে পরীক্ষার সময় এরকম দেখছি। সরি, হ্যাঁ সেটাও করা যায়। দেখেন এই যে এটা কিভাবে হবে, একটা একটা করে হবে। ফ্রিজ প্যান কি হলো, এটা দেখছেন না? এখানে কিছু লেখা থাকলে বুঝতেন। এই যে দেখেন এটাও করা যায়। Why not? Obviously ইনপুট করা যাবে। এই যে আমি এখানে ইনপুট করতে পারবো না কেন? এখানে ইনপুট করা যাচ্ছে, এখানে ইনপুট করা যাচ্ছে। সেল কাজটা কি, ফ্রিজের কাজটা কি? জাস্ট ফিক্সিং সামথিং। দেন সো মোটামুটি আমাদের হোম বাটনে যেগুলো ছিল সেগুলো হয়ে গেছে। আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে পেস্ট। পেস্ট কি? কপি করবেন, দেন পেস্ট করবেন, তাই না? দুটো কপি করলেন, ওকে। এখানে কিছু ব্যাপার আছে। হোয়াট ইজ দিস? রেফারেন্সিং এর প্রবলেম আছে। আপনাদের মনে আছে যে আমি রেফারেন্স নিয়ে কথা বলছিলাম, যে এক্সেলের দুই ধরনের রেফারেন্স, একটা হচ্ছে মানে হচ্ছে ফর্মুলা রেফারেন্স করেছে আর একটা নাম্বার। যখন আমি ফর্মুলাকে রেফারেন্স না করব তখন এই পাশ থেকে ধরেন এটাকে আমি নিয়ে আসছি, বাট ফর্মুলাটা আসে নাই, এই জন্য ওইখানে কি দেখাচ্ছিল? রেফারেন্স ইরর দেখাচ্ছিল। সো আরেকটা বিষয় যেটা পেস্ট নিয়ে আমাদের কিছু ব্যাপার আছে। পেস্ট আপনারা সবাই খুব খুশি হয়ে গেলেন পেস্ট নিয়ে, বাট পেস্টের ব্যাপারগুলো একটু ডিফারেন্ট। এখানে পেস্ট কি ভ্যালু ফর্মুলাস হতে পারে। পেস্ট ফর্মুলাস দিলে কি হবে? অনলি ভ্যালু দিলে ভ্যালু হবে, ফর্মুলাস দিলে উইথ ফর্মুলা। ওইখানে চেঞ্জ করলে কি হবে? এখানেও চেঞ্জ হবে। দেন formulas and normal formatting. Then another thing, there is paste special. That is paste special for একটা ছোট একটা দেখাবো আজকে, ট্রান্সপোজটা দেখাবো অনলি। ফর্মুলা, ভ্যালু, ফরম্যাটস, কমান্ড এগুলো সব কিছু চলে আসবে। দেন অপারেশনও করা যায়। অপারেশন মিন্স অ্যাড, সাবট্রাক্ট, মাল্টিপ্লাই, ডিভাইড। আমি সিম্পলি দেখাই, এগুলো যেহেতু রিলেটিভ বিষয়ে চলে আসে, আপনারা জাস্ট মনে রাখবেন সব। পেস্ট স্পেশাল ওয়ার্ড আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, so this is normal paste, this is what? Normal paste, but paste special কি দেখেন, transpose,
and another skip blanks ওটা আপনাদের এখন দেখতে না this is what এটা কি পরীক্ষা ছিল transpose then এখানে এটা আপনারা আমি বলি একদিনে সবকিছু শিখে যাবেন না বাট রিলেটেড যে ব্যাপারগুলো at least এখানে আমরা হোম ট্যাবে যা দেখছি সেটা তো অলরেডি আজকে হয়ে গেল and at the same time আমরা পরবর্তী ক্লাসে ইনসার্টে কিছু কিছু বিষয় দেখব আমরা প্রবলেম সলভ করে 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 দেখব আমি টোটালি ভুলে গেছিলাম যে আপনাদের ক্লাস চলে যাবে দেন আদারওয়াইজ আরেকটা বিষয় হচ্ছে রেকর্ডিং এর ব্যাপারটা সো বেটার ক্লাস হচ্ছে রেকর্ডিং হয়ে গেছে এখন ক্লাস আর কালকে থেকে তৌসিফ আসবে না ক্লাস করতে যে বয়স কি আসবে না আমি তাই নাকি okay so employee name is xyz no xyz or দিয়ে দিন নাম দিয়ে দিই কার তৌসিফ Ahmed Akbar Tausif Akbar is a good name his basic salary 5,000 not 50,000 not 5,000 50,000 okay medical allowance not more than 5,000 transport food allowance mobile 100 টাকা দিব then provident fund আপনার তো ডেইলি then 10% ওকে এখানে আমাদের একটা জিনিস বাকি রয়ে গেছে দেখছেন এটা আপনারা স্যার আপনি দিয়ে দিবেন পার্সেন্টেজ গুলো হ্যাঁ এখানে কি পার্সেন্টেজ দিয়ে দিবেন obviously যদি एग्जाम এটা দেই হাউস রেন্ট সো হাউস রেন্টটা কি this is percentage সো আমরা কিভাবে বুঝবো আমরা এখানে একটা কলাম একটা কমেন্ট বসে দেই একটা কমেন্ট সো দেখেন ব্যাপারগুলো কি ডিজাইন হাউস রেন্ট ইজ হোয়াট 50% এখানে যখন যাবে তখন কি হবে প্রভিডেন্ট ফান্ড ইজ এটা সুন্দর না ব্যাপারটা প্রভিডেন্ট ফান্ড ইজ এই ব্যাপারগুলো দেখবেন PF is 10% of BS or basic salary so এটা আমাকে এখনো করা হয়নি and this is what this is 10% not 50% 50% then আমরা কি করতে পারি for smart এখানে অটো সাম দিলে একটা প্রবলেম আছে প্রভিডেন্ট ফান্ডটা ডাবল মাইনাস করতে হবে প্রভিডেন্ট ফান্ডটা ডাবল মাইনাস করতে হবে কেন আর ওই দিন আমাদের ক্লাসে যেটা ওইভাবেই আমরা করতে পারবো ওকে that's all why ডিজাইনটা দিয়ে দে হ্যাঁ ডিজাইন যেহেতু আমাদের আগে যেটা করছিলাম ওইখানে একটু ডিজাইন ছিল একটু জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগতো আমরা কি করতে পারি মার্জ করে নেই তৌসিফ কর্পোরেশন দিয়ে দে হ্যাঁ ওকে তৌসিফ আপনার নাম কি তৌসিফ কর্পোরেশন অ্যাকচুয়ালি নাম কি তৌসিফ না তো হোয়াট ইজ ইউর নেম Tausif Fahim Corporation
এটা কি? This is salary sheet. For আমরা একটা মান দিতে পারি for date কি হতে পারে 31st, যদিও এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো সিস্টেম না। এটা কি হতে পারে আপনার ডেটের সিস্টেমটা জানেন আজকে কত তারিখ 10 then 23 আর ডেটটা তো জানেন, আমি ওগুলো আরেকদিন দেখাবো। দেন সো ডেটের ফরম্যাটটা তো সব আপনারা জানেন তাই না? এটা আপনাদের দেখানো হয়েছে না ডেট? ব্যাপারগুলো খুব ছোটখাটো বাট শিখে রাখাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনারা লাকি যে আপনারা এই স্টেজে শিখতেছেন। আমরা টাইমটাও দিয়ে দিতে পারি। হাউ নাও টাইমটাকে আরেকটু করে দিই, শুধু টাইম দিয়ে দিই। ওকে, দেন আর কি করা যেতে পারে একটু ফর বেটারমেন্ট, not necessary but it looks nice. So তৌসিফ কর্পোরেশনের এমপ্লয়ি কতজন? Then আমরা what we can do, we can hide the rest of the sheet. How can hide? Just clicking hide and অনেক সময় হাইডটা আবার ওপেন করতে হয়। So just the problem. Sorry? Object, what is object? আপনারা শিখেছিলেন না অবজেক্ট, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম করছেন না? হ্যাঁ, আপনাদের নেই? অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ওকে। Okay. Just ধরে নিয়ে সেটা। So এটা কি হয়ে গেল? Hide. It looks better. But always hide করবেন না। Always hide করবেন। So this is ending of today's class and